అధిష్టానం సరికొత్త వార్తల ప్రపంచం. అధిష్టానం వాక్ స్వతంత్ర ప్రజాబలం. వెల్కమ్ టు అధిష్టానం టీవీ. ముందుగా బులెటిన్లోని హెడ్లైన్స్. నదుల అనుసంధానంతో నీటి కొరత అనేది ఉండదు, సీఎం చంద్రబాబు. డైరీ పెద్దలు భూ ఆక్రమణలపై అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలి, ఏపీ అసెంబ్లీ స్పీకర్ అయ్యన్న పాత్రుడు. కాకినాడ ఎస్ఈజెడ్ భూములపై ఈనాడు పత్రిక దిగజారిపోయి రోత రాతలు. కాకినాడ పోర్ట్ నుంచి బియ్యం తీసుకువెళుతున్న స్టెల్లా నౌకను అణువణువు తనిఖీ చేశాము, మంత్రి. విశాఖలో ఎల్ఐసి బిల్డింగ్ వద్ద అంబేద్కర్ విగ్రహానికి నివాళులర్పించిన మాజీ మంత్రి గుడివాడ. రెవెన్యూ సమస్యలపై దరఖాస్తు చేసుకుంటే సమస్యలు పరిష్కరిస్తాము, కలెక్టర్ అంబేద్కర్. విశాఖలో ఎల్ఐసి బిల్డింగ్ వద్ద అంబేద్కర్ విగ్రహానికి నివాళులర్పించిన మాజీ మంత్రి గుడివాడ. రెవెన్యూ సమస్యలపై దరఖాస్తు చేసుకుంటే సమస్యలు పరిష్కరిస్తాము, కలెక్టర్ అంబేద్కర్. నాలెడ్జ్ హబ్గా ఏపీ తయారవుతుందని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. ఐటీ, నాలెడ్జ్, ఎకనామికలో యువత సమర్థులుగా మారుతున్నారని చెప్పారు. విదేశాల్లోనూ మన దేశ ఐటీ నిపుణులు 30% తెలుగువారే అని తెలిపారు. విశాఖపట్నంలో నిర్వహించిన డిప్టెక్ ఇన్నోవేషన్ కంక్లేవ్ కు సీఎం ముఖ్య అతిథిగా హాజరై మాట్లాడారు. Logistics. Our roads are not up to the mark. We are having so much of advantage. We are having nearly 1,000 kilometers sea coast, that on east coast. Future is for sea cargo, that is where we are working. One is ports, airports, roads, and also inland waterways, and logistics, how to change. As on today, India logistics cost is 14%, whereas global logistics cost is 8%. You come with proper proposals, we are prepared to work with you. How to reduce the cost of logistics cost. Just now one presentation, they brought it. Potholes real time, how to measure, how to calculate, and how to take action, all these things. This is the area we want to go in a big way. Then ultimately, energy and fuel. I am talking about energy and fuel. Even on Mr. Murali, as rightly mentioned, I brought power sector reforms in 1998. First time in the country, power sector reforms introduced by Andhra Pradesh government, and also regulatory commission, first of its kind in Andhra Pradesh. Then only civil aviation or telecom, so many regulatory commissions have come. Even everybody told me at that time, you are taking very difficult subject, it may hurt your future. Exactly 2004, I was successful in bringing power sector reforms. I lost my power at that time. It is a reality. But so much of satisfaction. I was the pioneer in reforms then and now also. I was the pioneer in technology at the time and now also. That is where we are working now. Today, green energy is coming. Green hydrogen is a reality. Now, if you can see, we are going democratization of power generation. Anybody can generate power on his rooftop. You can use it, you can give it to grid. Anybody, any farmer can produce power. You can use it, you can use this consumption, personal consumption at home and everywhere. There is surplus you can give. This is where we wanted to, government will act as a facilitator, democratization of power generation, and also ultimately we want to go 100% green energy. Andhra Pradesh is having one advantage, that is sunlight, biggest advantage for India. And also we are very fortunate, we are having excellent opportunities for wind energy and also pumped. విశాఖ డైరీ యాజమాన్యం ఆవు పాల ధర తగ్గించి రైతులకు చేస్తున్న అన్యాయంపై పాడి రైతులంతా ఏకమై గలమెత్తాలి. డైరీ పెద్దలు భూ ఆక్రమణలపై అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలి. ఏపీ అసెంబ్లీ స్పీకర్ అయ్యన్న పాత్రుడు. అందరికీ నమస్కారం అండి. నేను పాత జిల్లాలు చెప్తున్నాను. శ్రీకాకుళం జిల్లా, విజయనగరం జిల్లా, విశాఖపట్నం జిల్లా, ఈస్ట్ గోదావరి జిల్లాలో పార్ట్, ఇవన్నీ కూడా విశాఖ డైరీ కవర్ చేస్తున్న ప్రాంతాలు. విశాఖ డైరీ
స్థాపించిన దగ్గర నుంచి కూడా రైతులు పాలు సేకరణ చేసి డైరీకి పంపించి దాని ద్వారా ఆర్థికంగా ఆదుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఆ రోజుల్లో కొంతమంది పెద్దలు డైరీ పెట్టడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఆ డైరీ రాను రాను కమర్షియల్ అయిపోయింది, అవినీతి పాలైపోయింది. ఈవేళ విశాఖ డైరీలో కొన్ని లక్షల మంది రైతులు పాలు పోస్తున్నారు. వాళ్ళ సంక్షేమం చూడకుండా వాళ్ళ సొంత సంక్షేమం కోసం ఇవాళ విశాఖ డైరీని రన్ చేస్తున్నారు. ఇవాళ చూశారు, ఈవేళ నేను విశాఖపట్నంలో ధర్నా జరిగింది, రైతుల ధర్నా. ఎక్కడ జరిగింది ఇది? విశాఖ డైరీ ముందు. ఎందుకు చేస్తున్నారు ధర్నా? సడన్ గా విశాఖ డైరీ ఒక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఆవు పాలు అమ్ముతారు రైతులు. ఆవు పాలు మీద సడన్ గా లీటర్కి 3 రూపాయలు తగ్గించారు రేటు. సుమారు నాకు తెలిసి ఆవు పాలు పోసేవాళ్ళు 3 లక్షల మంది ఉంటారు. మరి 3 లక్షల మంది ఎంత నష్టపోతారండి? రోజుకి లీటర్కి 3 రూపాయలు తగ్గించేస్తే ఎన్ని లక్షల రూపాయలు రైతులకు నష్టం వస్తుంది? మరి దీని మీద రైతులు ఎందుకు స్పందించలేదు? కొంతమంది స్పందించారు నిన్న, కానీ అందరూ రైతులు కూడా స్పందించి ఈ అన్యాయాన్ని ఖండించవలసిన అవసరం ఉంది. రైతులు చేస్తున్న ఉద్యమానికి నాయకుల తాలూకు సహకారం కూడా ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. విశాఖ డైరీలో ప్రెసిడెంట్లు ఉన్నారు, డైరెక్టర్లు ఉన్నారు. విశాఖ డైరీకి వెళ్ళి ఒక్కడు మాట్లాడడం. ఎందుకు మాట్లాడరా అంటే నవ్వుతారు. నువ్వు డైరెక్టర్ విశాఖలో, గ్రామానికి పాలకేంద్రానికి ప్రెసిడెంట్లు ఉన్నారు ఇక్కడ, వీళ్ళు ఒక్కడు మాట్లాడడం. అరే మా రైతులకు నష్టం జరుగుతుందని ఎందుకు మాట్లాడారంటే వీళ్ళు డైరీకి మీటింగ్కి వెళ్తారు. కాకినాడ పోర్టు నుంచి బియ్యం తీసుకువెళ్తున్న స్టెల్లా నౌకను అణువణువు తనిఖీ చేశామని మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ పేర్కొన్నారు. గురువారం ఆయన ఇక్కడ మీడియాతో మాట్లాడారు. ఈ ఏడాది జూన్లో నిర్వహించిన తనిఖీల తర్వాతే కాకినాడ పోర్టు కేంద్రంగా జరుగుతున్న బియ్యం అక్రమ రవాణాపై స్పష్టత వచ్చింది. ఒక మాఫియాని, ఒక ఆర్గనైజ్డ్ నెట్వర్క్ని బదలు కొట్టాలని మొన్న క్యాబినెట్లో కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి అధ్యక్షతన దానిపైన డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున కాకినాడలో జరిగిన సంఘటనలు, ఈ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న పీడీఎస్ కేసులపైన, పీడీఎస్ స్మగ్లింగ్ పైన మేము నమోదు చేసిన కేసులు, వీటిపైన సమగ్రంగా విచారణ జరగాలనే ఉద్దేశంతో సిబిసిఐడి ఎంక్వైరీని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశించారు. ఇది ఖచ్చితంగా మనందరం కూడా హర్షించాల్సిన విషయం. పారదర్శకంగా, నిజాయితీగా పరిపాలన ఒక మార్పు ఉంది అని చూపించడానికి కోసం మేము అహర్నిశలు చేస్తున్న కృషిలో భాగంగా ఇంకా సమాచారం బయటికి రావాల్సిన సందర్భం వచ్చింది. కాబట్టి తప్పకుండా ఈ సిబిసిఐడి ఎంక్వైరీ దోహదపడుతుందని మా పౌర సరఫరా శాఖ నుంచి మేము మనస్ఫూర్తిగా ముఖ్యమంత్రి గారికి, గౌరవ ఉప ముఖ్యమంత్రి గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం. ఖచ్చితంగా మా డిపార్ట్మెంట్ నుంచి మేము సహకరిస్తాం. మా దగ్గర ఉన్న సమాచారం ఇప్పుడు వరకు కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జరిగిన దాడుల్లో 1066 కేసులు నమోదు చేశాం. 1066 కేసుల్లో 62,000 మెట్రిక్ టన్నులు బియ్యం మేము సీజ్ చేయడం జరిగింది. దాని మార్కెట్ విలువ 240 కోట్ల రూపాయలు. అయినా వీళ్ళు చేస్తున్న అరాచకంలో అది చాలా చిన్న శాతం అని మేము భావిస్తున్నాం. ఒక కాకినాడ పోర్టు నుంచే గత 3 సంవత్సరాల్లో 1,31,00,000 మెట్రిక్ టన్నుల బియ్యం ఎగుమతి జరిగిందంటే మీ అందరికీ తెలిసిన విషయం. అక్కడ ప్రధానంగా కేంద్రీకృతమై అదొక స్మగ్లింగ్ డన్ గా ఏర్పాటు చేసుకుని రాష్ట్రానికి, ప్రజలకి నష్టం కలిగించే విధంగా వాళ్ళు పరిపాలించిన విధానం మీ అందరికీ కూడా ఈ పాటికే మీకు తెలిసింది. కాబట్టి
ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకునే నిర్ణయాన్ని మనస్ఫూర్తిగా మేము హర్షం వ్యక్తపరుస్తూ ఈ విధమైన స్ఫూర్తి నింపినందుకు మాకు గౌరవ ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు కాకినాడ SEZ భూములపై ఈనాడు పత్రిక దిగజారిపోయి రాతలు రాసిందని మాజీ మంత్రి కురసాల కన్నబాబు విమర్శించారు. బెదిరించి తీసుకున్నారని అంటున్నారు. బెదిరించి తీసుకుంటే మొత్తం తీసేసుకోవాలిగా. 41% తీసుకుని మిగతా ఇవాళకి యాజమాన్య హక్కులు ఎవరి చేతిలో ఉన్నాయి? కేవీ రావు గారి చేతిలోనే కదా. పోర్టు వాళ్ళే నడుపుతున్నారుగా. పోనీ బెదిరించారు వాటాలు ఇమ్మనమని. కేంద్రంలో బీజేపీ ప్రభుత్వం ఉందిగా. మీరు ఎందుకు కంప్లైంట్ చేయలేదు ఆ రోజు? దీన్ని కొంచెం లోతుకి వెళ్దాం. 1999లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు 97 ఆ ప్రాంతం నుంచి ఇక్కడ కాకినాడలో ఒక పోర్టు కట్టాలి అని చెప్పి ADB నుంచి ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ నుంచి అప్పు తెచ్చి సుమారు 380-90 కోట్ల రూపాయలు ఒక పోర్టు కట్టారు. ప్రభుత్వమే కట్టింది. పూర్తిగా పెట్టుబడి రూపాయితో సహా ప్రభుత్వందే కట్టి ఆ పోర్టు కట్టినప్పటి నుంచి నిర్వహణ ఇవ్వడానికి మలేషియా, సింగపూర్ నుంచి కొన్ని కంపెనీలను తిప్పి దాంట్లో ఇక్కడ ఉన్న ఒక తెలుగుదేశం పార్టీకి మరి కావాల్సిన వాడో లేదా అక్కర్లేనివాడో నాకు తెలియదు, కానీ ఈ కేవీ రావు గారు అని ఆయన కూడా తీసుకొచ్చి పార్ట్నర్షిప్ చేసి జాయింట్ వెంచర్ చేసి ఆ కంపెనీని ఆ పోర్ట్ని 20 ఏళ్ళకి లీజుకి ఇచ్చేశారు. ఎవడైనా ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అయినా పోర్టుని ఎందుకు నిర్వహించలేదు? పక్కనున్న యాంకరేజ్ పోర్టుని అయితే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తుందంట. ఈ డీప్ వాటర్ పోర్టుని మాత్రం నిర్వహించలేదంట. అది ప్రైవేటు వాళ్ళు మాత్రం నిర్వహించగలుగుతారంట. అది కూడా అంతకుముందు పోర్టుల నిర్వహణలో ఏ అనుభవం లేని వ్యక్తి నిర్వహించగలుగుతారంట. అంతకుముందు నాకు తెలిసి కేవీ రావు గారు అని ఆయన సినిమా రంగంలో ఉన్నాడు. ఆయన నిర్వహించగలుగుతారు ఈ పోర్టుని ప్రభుత్వం నమ్మింది. ఆ రోజు చంద్రబాబు గారు నమ్మారు. పక్కనున్న యాంకరేజ్ పోర్ట్ ఏమో ప్రభుత్వం చేతిలో ఉంది. డీప్ వాటర్ పోర్టును మాత్రం ఈ ప్రభుత్వం నడపలేదు కనుక వేరే ఒక కంపెనీకి, ఎలాంటి అనుభవం లేని కంపెనీకి ఇచ్చేశారు. అది కూడా ఎవరినో తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి ఇచ్చినట్టు ఇచ్చి జాయింట్ వెంచర్ చేసి వాళ్ళని బయటికి పంపించి ఆ తర్వాత దీనికి కేటాయించారు. పనులు ఎగవేత జరిగిందని, లేకపోతే ఇంకేదో అక్కడ చాలా తప్పులు జరుగుతున్నాయని పెద్ద ఎత్తున విమర్శలు ఉన్నాయి. ఆ రోజు నుంచి ఉన్నాయి, ఈ రోజు వరకు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఏం చెప్తా ఉన్నారు? పీకల మీద కత్తిపెట్టి బెదిరించి ఈ పోర్టును లాగేసుకుందాం అనే ప్రయత్నం చేశారు. పెద్ద కుట్ర జరిగింది. ఇదంతా కూడా వెనకాల ఆనాటి ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఉన్నారన్నట్టుగా ఒక కట్టు కథని ప్రచారం చేస్తున్నారు. అది శ్రీశ్రీ గారు గుర్తొస్తారు. పెట్టుబడులకి కట్టు కథలకి పుట్టిన విషపుత్రికలు అని ఈ మధ్యన అదే గుర్తొస్తుంది. ఈ మధ్యకాలంలో ఆయన చాలా చిత్రంగా అసలు వాటాలు ఇచ్చేయాలనుకున్నారంట, మొత్తం అంతా లాగేసుకుందాం అనుకున్నారంట. చాలా చిత్రం ఏంటంటే యాంకరేజ్ పోర్ట్ నుంచి బియ్యం ఎక్స్పోర్ట్ అవుతాయి, డీప్ వాటర్ పోర్ట్ నుంచి బియ్యం ఎక్స్పోర్ట్ అవ్వవు. ఇది అందరికీ తెలిసిన నగ్న సత్యం. ఎందుకంటే గవర్నమెంటే ఆ రకమైన జీవో ఆ రోజు యాంకరేజ్. అంబేద్కర్ వర్ధంతిని పురస్కరించుకొని విశాఖలో LIC బిల్డింగ్ వద్ద అంబేద్కర్ విగ్రహానికి మాజీ మంత్రి గుడివాడ అమర్నాథ్ నివాళులర్పించారు. ఈ సందర్భంగా అంబేద్కర్ సేవలను కొనియాడారు. అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్యానికి రాజ్యాంగాన్ని రచించినటువంటి భారతరత్న డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి 68వ వర్ధంతి సందర్భంగా వారికి ఘనమైనటువంటి నివాళులు అర్పించేటువంటి దానికి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ విశాఖపట్నం జిల్లా నాయకత్వం అంతా కూడా ఈరోజు రావడం జరిగింది. మొన్ననే 75 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్నటువంటి
వారి రచించినటువంటి రాజ్యాంగాన్ని 70 సంవత్సరాలు పూర్తయినటువంటి సందర్భంలో ఆ రోజు కూడా వారిని స్మరించుకునేటువంటి అవకాశం, ఇటువంటి మహానాయకుల్ని స్మరించుకునేటువంటి దానికి భావితరాలకి వారు ఈ దేశానికి చేసినటువంటి కార్యక్రమాల గురించి, ముఖ్యంగా దేశంలో ఉన్నటువంటి అనేక వర్గాలకి, బడుగు బలహీన వర్గాలకి, దేశంలో ఉన్నటువంటి అన్ని వర్గాల్ని కలపాలి, అందరూ కూడా సమానంగా ఉండాలి, అందరికీ సమానమైనటువంటి హక్కులు ఉండాలని చెప్పి ఈరోజు ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద జనాభా కలిగినటువంటిది, అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్యం కలిగినటువంటి మన భారతదేశానికి ఒక దిక్సూచిగా నిలబడినటువంటి గొప్ప నాయకుడు అంబేద్కర్ గారు. మరి తప్పకుండా వారి అడుగుజాడల్లో గతంలో మేము అధికారంలో ఉన్నప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా వారు రచించినటువంటి రాజ్యాంగానికి అనుగుణంగా సామాన్యులకు, ముఖ్యంగా ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీ వర్గాలకు ఏ రకమైనటువంటి సముచిత స్థానం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వంలో ఇచ్చామనేటువంటిది మీ అందరికీ తెలుసు. అప్పుడు పరిస్థితులు, ఇప్పుడు పరిస్థితులు మీరంతా కూడా బేరీజు వేసుకుంటే ఈరోజు అసలు అంబేద్కర్ గారి రాజ్యాంగం అసలు రాష్ట్రంలో ఉందా అనేటువంటి విధంగా ఈరోజు పరిస్థితుల్లో రాష్ట్రంలో కేవలం వారు అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి 6 నెలల్లోనే ఈ పరిస్థితులు ఉన్నటువంటి సందర్భంలో చాలా బాధాకరమైనటువంటి విషయం. మొన్ననే చూసాం, రాజమండ్రిలో ఒక ఎస్సీ సామాజిక వర్గానికి చెందినటువంటి యువకుడిని పూర్తిగా వ్యవస్థను చేసి ఏ రకంగా వారిని ఇబ్బంది పెట్టేటువంటి పరిస్థితులు వచ్చాయో ఇవన్నీ కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఏ రకంగా హత్యలు, ఈరోజు దౌర్జన్యాలు, దోపిడీలు, ఆ ఆడపిల్లల మీద చేస్తున్నటువంటి అఘాయిత్యాలు, ఇవన్నీ కూడా ఈరోజు గడిచినటువంటి 6 నెలల్లో ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఏ రకంగా ఉన్నాయన్నటువంటి చూస్తున్నాం. తప్పకుండా వీటన్నిటి మీద వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పోరాటం చేస్తుంది. వారు ఎన్నికల్లో ఇచ్చినటువంటి హామీల మీద, ఏ ప్రజలకు పడుతున్నటువంటి ఇబ్బందుల మీద, ప్రజా సమస్యల మీద నిరంతరం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పోరాటం చేస్తూ అంబేద్కర్ గారి రాజ్యాంగం వారు చూపించినటువంటి మార్గదర్శకాలను పాటిస్తూ తప్పకుండా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని ముఖ్యంగా రాష్ట్రంలో బలోపేతం చేసుకునేటువంటి దిశగా ముందుకెళ్తామని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తాం. థ్యాంక్ యూ. మొన్న మీరు ఎన్నికల్లో మీరు ఫలితాలు చూస్తే 2024లో జరిగినటువంటి ఎన్నికల్లో మీరు ఫలితాలు చూస్తే రాష్ట్రంలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి అండగా నిలబడినటువంటి సామాజిక వర్గం ఎస్సీ, ఎస్టీ. రెవెన్యూ సమస్యలపై దరఖాస్తు చేసుకుంటే సమస్యలు పరిష్కరిస్తామని కలెక్టర్ అంబేద్కర్ తెలిపారు. కొండపల్లిలో రెవెన్యూ సంస్థ సదస్సుల ప్రారంభోత్సవంలో ఆయన మాట్లాడారు. ప్రారంభించిన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాల ప్రకారం ఈరోజు మన జిల్లాలో ఈ కొండపల్లి మండలం గొట్ల గ్రామంలో గౌరవ మంత్రివర్యులు కొండపల్లి శ్రీనివాస్ గారి చేతుల మీదుగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తున్నాము. ఈ రెవెన్యూ సదస్సులు ఈ రోజు నుండి డిసెంబర్ 6వ తారీఖు నుండి జనవరి 8వ తారీఖు వరకు 33 రోజులు ఈ కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి. మనకి ఇప్పటి వరకు ప్రతి సోమవారం కానివ్వండి, లేకపోతే గౌరవ మంత్రివర్యుల దగ్గర కానివ్వండి, లేదా గౌరవ ఎమ్మెల్యేస్ దగ్గర కానివ్వండి, ఎవరు వెళ్ళినా సరే ఎక్కువగా మాకు వచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ రెవెన్యూ సంబంధించినవి. మాకు ప్రతి సోమవారం గ్రీవెన్స్ 201 గ్రీవెన్స్లు వస్తే అందులో కనీసం 140, 150 రెవెన్యూ సంబంధించిన గ్రీవెన్స్ ఉంటాయి. రాష్ట్ర స్థాయిలో ఎంత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గరికి వెళ్ళినా, గౌరవ డిప్యూటీ సీఎం గారి దగ్గరికి వెళ్ళినా, లోకేష్ గారి దగ్గర ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళినా సరే రాష్ట్ర స్థాయిలో కూడా ఓన్లీ రెవెన్యూకి సంబంధించిన అంశాలే ఎక్కువగా వస్తున్నాయి. ల్యాండ్ ఎంక్రోచ్మెంట్ అవనివ్వండి, ల్యాండ్ గ్రాబింగ్ అవనివ్వండి, ఇటువంటి లేదా ల్యాండ్ డిస్ప్యూట్స్ అవనివ్వండి, బౌండరీ డిస్ప్యూట్స్ అవనివ్వండి, ఇటువంటి విషయాలు చాలా వరకు రెవెన్యూ విషయాలు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి వెళ్ళడం వల్ల వాటన్నిటిని పరిష్కరించాలనే ఉద్దేశంతో రెవెన్యూ సదస్సును ప్రారంభించడం జరిగింది. ఈ రెవెన్యూ సదస్సుల్లోనే మీకు ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉన్నా సరే, మామూలుగా మనకి ముటేషన్ కదని కావాలంటే, మన రిజిస్ట్రేషన్ ల్యాండ్ కొనుక్కునే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుని ముటేషన్ చేసుకోవాలంటే మీరు కొంత డబ్బు కట్టి సచివాలయంలో ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకుంటే ఆ తర్వాత మీకు వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ రెవెన్యూ సదస్సులు అటువంటి డబ్బులు కట్టేది కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తీశారు. ఫ్రీగా మీరు కాగితం పెట్టుకుని మీ సమస్యను పరిష్కరిస్తారు. ఆ అవకాశాలు కూడా మనం కలుగ చేయడం జరిగింది. ఏ అవసరమైనా సరే మీ సమస్య మీకు అవసరం 2 ఉంటాయి. గ్రీవెన్సెస్ లో ఒకటి గ్రీవెన్స్, 2 సర్వీసెస్. ల్యాండ్ ఎంక్రోచ్ అయిపోయింది, అది గ్రీవెన్స్. నాకు ముటేషన్ కావాలి, లేదా బర్త్ సర్టిఫికేట్ కావాలి, క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ కావాలి, లేదా ఫ్యామిలీ మెంబర్ సర్టిఫికేట్ కావాలి, అడంగల్ కాపీ కావాలి, 1B కాపీ, ఇవన్నీ సర్వీసెస్ లోకి వెళ్తాయి. ఇది డబ్బులు కట్టాలి మనం, కానీ ప్రతి తీసేశారు. మీరు అప్లై చేసుకున్నా చాలా ఇక్కడే ఆన్లైన్ లో మీ ఏదైతే ఈ సచివాలయం కేంద్రం ఉన్నారో అదే ఆ కంప్యూటర్ ఇక్కడే పెట్టాం మేము, ల్యాప్టాప్ మీరు ఇక్కడ ఆన్లైన్ లో అప్లోడ్ చేస్తారు. ఆ డేట్ ఏదైతే ప్రిస్క్రైబ్ డేట్ ప్రకారం మీకు అవి అందజేయడం జరుగుతుంది.
సో ఈ విధంగా అన్ని రకాలుగా కూడా అన్ని రికార్డులు కూడా మేము ఆ గ్రామంలో పెడుతున్నాం. ఇది జిల్లాలో ఉన్న 968 రెవెన్యూ విలేజెస్ లో మనం ఇది రోజు హాలిడేస్ లో తప్ప మిగతా రోజులు అన్నింటిలో కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని మేము చేపడుతున్నాం. పెద్ద విలేజ్ అయితే రోజంతా కూడా ఆ గ్రామంలో గ్రామసభ జరిగింది. ఒక డిప్యూటీ కలెక్టర్ స్థాయి అధికారి నాయకత్వంలో, ఒక మండల జిల్లా స్థాయి అధికారి యొక్క స్పెషల్ ఆఫీసర్ నాయకత్వంలో తహసీల్దార్ గారు, డిటి గారు, ఆర్ఐ గారు, సర్వేయర్లు, విఆర్ఓ అండ్ మన ఎండోమెంట్ శాఖ వారు, రిజిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్ వారు, వర్క్ బోర్డు వారు, ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వారు, అన్ని డిపార్ట్మెంట్ల అధికారులు కూడా ఈ రోజు మీ గ్రామంలో ఉన్నారు. ఎక్కడైతే రెవెన్యూ సదనం జరుగుతున్నాయో ఆ గ్రామంలో అధికారులందరూ ఆ రోజు అక్కడ ఉంటారు. ఏ డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించిన అంశమైనా సరే, మీకు ఎటువంటి సమస్య వచ్చినా సరే అది వాళ్ళు అక్కడే మీకు దానికి క్లారిఫికేషన్ ఇస్తారు. దానికి సంబంధించి ఎటువంటి అయితే ఉందో దానికి ఆ టైం లిమిట్ ప్రకారం అవి పరిష్కరించడం జరుగుతుంది. ఏ సమస్య అయినా సరే 45 రోజుల్లోపు పరిష్కరించమని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ విధంగా మేము అన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సో ఇటువంటి అవకాశాన్ని మీరు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని, ఈ విషయం మీకు కాకుండా ఇంకెవరికన్నా, ఇప్పుడు బయట ఊర్లో ఉండుంటారు మన గ్రామస్తులు, కొంతమంది బయట ఊర్లో ఉండుంటారు. ఇవాళ రెవెన్యూ సదస్సు అయిపోద్ది, రేపు సోమవారం ఎప్పుడో మళ్ళీ కలెక్టరేట్కి వస్తారు. సార్ నేను లేను సార్, హైదరాబాద్ ఉన్నాను సార్, విశాఖపట్నంలో ఉన్నాను సార్, విజయవాడలో ఉన్నాను సార్, గ్రామ సభ జరిగినప్పుడు నేను లేను సార్, ఎటువంటి పరిస్థితి ఉంటే వాళ్ళకి ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. ఏమన్నా ఉంటే కావాలంటే ఆన్లైన్లో తెప్పించండి, మెయిల్ తెప్పించండి, వాట్సాప్ తెప్పించండి. మీరు ఈ గ్రామ సభలు ఇస్తే మేము రిజిస్టర్లో రాసుకుని అటు పరిష్కరించే విధంగా అన్ని రకాలుగా చర్యలు తీసుకుంటామని తెలియజేసుకుంటూ, ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుని సెలవు తీసుకుంటాం.